सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हाँ तुहाडे नाल हाज़र हाँ। फर्क तां पैंदा है लैके जदों लोक सभा दे विच पास होण तो बाद उस बिल नूं राज सभा दे विच भी रख दिता जावे, जिस नूं लैके विरोधी खास तौर ते कांग्रेस ते आम आदमी पार्टी दे वल्लों सवाल चुके जा रहे हैं। फिर फर्क तां पैंदा है। शुरुआत करन जा रहे हैं। राज सभा दे विच भी दिल्ली सेवावां बिल पेश कर दिता गया। राज सभा दे विच दिल्ली सेवा बिल दे उत्ते चर्चा जारी है। सरकार ते विरोधी आमो सामने ने। एक पासे कांग्रेस आम आदमी पार्टी कही कि INDA दा गठजोड़, तां दूजे पासे है बीजेपी यानी कि सरकार ते बीजेपी दी सहयोगी पार्टियां। राज्यसभा दे विच दिल्ली सेवा बिल ऑलरेडी लोकसभा दे विचों पारित हो चुके हैं। सरकार ते विरोधी ते आमो सामने इस पूरे मुद्दे उत्ते नजर आ रहे हैं। खास तौर ते कांग्रेस बहुत तलख टिप्पणियां इस पूरे मुद्दे उत्ते करदी हुई नजर आई है। ते इस मुद्दे ते राज्यसभा दे अंदर वख-वख सियासी धिरां दे वल्लों अपनी गल रखी जा रही है। राज्यसभा दे विच दिल्ली सेवा बिल रखा गया है। दरअसल दिल्ली सेवा बिल उस ऑर्डीनेंस के नाल जुड़िया होया जिसका विरोध जबरदस्त तरीके नाल आम आदमी पार्टी कर रही है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के वल्लों आदेश दिते जाने तो बाद की जिहड़ियां पावर्स ने सरकार दे कोल ने, चुनी हुई सरकार के पक्ष दे विच कहा गया कि फैसला है। उस तो बाद एक ऑर्डीनेंस लिया के उप राज्यपाल के कोलों एक बार मुड़ तो शक्तियां सरकार के वल्लों दे दित्तियां गईयां केंद्र सरकार के वल्लों, ते वो ऑर्डीनेंस नूं बिल का रूप देना हुंदा है ते उस नूं पास करवाउणा हुंदा दोवें सदनां तों। तां फिर हुण लोक सभा तो बाद राज सभा दे विच भी यह बिल रखा गया है। तो जे बिल पास होंदा है तो सीधे तौर के उत्ते जो ऑर्डीनेंस है वो कानून बन जाएगा, और दूजे पासे जेकर पास नहीं होंदा तो फिर सरकार दे लई चुनौतियां दी परमार है। राज सभा दे विच दिल्ली सेवा बिल दे उत्ते इस समय तुहानूं दस दईए कि चर्चा जारी है, और आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस सने वख-वख पार्टियां दा समर्थन इस दे उत्ते मंगिया होया है। इनफैक्ट आम आदमी पार्टी दे वल्लों भी विप जारी किया गया, 3 लाइनर विप जारी कर दिता गया सी राज सभा दे विच। ते दूजे पासे नंबर्स की गल करिए तो नंबर्स किते ना किते विरोधियों के कोलों थोड़े घट जरूर नजर आ रहे हैं, पर इस सब दे विचाले देखना होगा कि किस तरीके दे नाल हुण सरकार इस पूरे मामले दे विच अगे वधदी है। काबिले गौर है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह के वल्लों दिल्ली सेवा बिल के उत्ते बोलते हुए यह भी कहा गया कि सदन के कोल, पार्लीमेंट के कोल अधिकार है कि वह दिल्ली के लिए कानून बना सके। उस अधिकार के तहत ही यह ऑर्डीनेंस लिया गया। Iqbal's words will haunt us when he talked of तारीख की नजरें, and he said लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। Friends, we must also collectively oppose it, because someday this anti-federal knock will come at your door. ये उनके लिए सोचने की बात है जो इस बिल का समर्थन कर रहे। और अगर संविधान को सदियां सुनेगी, लम्हे नहीं, तो हम सबका उत्तरदायित्व बनता है कि हम उस संविधान की आवाज की हिफाजत करें, क्योंकि अगर नहीं तो संविधान चीख चीख कर कहेगा मुझे लम्हे नहीं, सदियां सुनेंगी, हिफाजत से मेरी आवाज रखना। आज आप केंद्र में हैं, मैं आप पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बीजेपी की बात कर रहा हूं। आज आप ट्रेजरी बेंच में हैं, कल कोई और होगा। ये कायम रहेंगे कि अच्छा किया आपने हस्तक्षेप किया, अच्छा किया आपने हस्तक्षेप किया, क्योंकि आपके कायम शब्द के लिए मेरे पास एक जवाब है। तुमसे पहले भी वो जो शख्स यहाँ तख्त नशीं था, तुमसे पहले भी जो यहाँ शख्स तख्त नशीं था, उसको भी अपना खुदा होने का इतना ही यकीन था। कहा कि विस्मय का अनुभव क्यों हो रहा है। अभी देखिए उन्होंने 2 बार सुपर सीएम प्रयोग किया कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए, मगर महोदय इस देश ने बगैर संवैधानिक पद पर बैठे हुए सुपर PM 10 साल तक देखा है। और मैं ये कह रहा हूं कि अभी मैंने कितना सुंदर सामंजस्य देखा कि उन्होंने कहा कि समय कम हो रहा है, तो आम आदमी पार्टी वालों ने कहा हम भी समय देने को तैयार हैं। सारे विपक्ष को देख के विस्मय होता है कि कांग्रेस पार्टी, जिसका कि 3 राज्यों में स्थिति यह रही कि गुजरात में वोट हाफ कर दिया। बिल्कुल नेहरूवादी मत बनिए, अडवाणीवादी बनिए, वाजपेयीवादी बनिए, और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का आज आपके पास ऐतिहासिक मौका है। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दीजिए। सर, इस बिल को लाने का असल कारण क्या है? यह बिल क्यों लाया गया है? पिछले 25 साल में
दिल्ली में 6 बार विधानसभा के चुनाव हुए, 6 के 6 चुनाव भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हारी। यहां तक कि 2015 और 20 में आजाद भारत के इतिहास की सबसे बड़े जनादेश की सरकार अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में बनाई। क्योंकि ये पिछले 25 साल चुनाव नहीं जीत पाए और अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के आने के बाद ये जानते हैं कि अगले 25 साल भी ये लोग चुनाव नहीं जीत पाएंगे, तो सरकार को नष्ट करने का काम कर रहे हैं। क्या ना रहेगी सरकार और ना रहेगा चुनावों का महत्व, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। लेकिन मैं आज इस मन से भाजपा से अनुरोध करूंगा कि कम से कम लाल कृष्ण आडवाणी जी को न्याय दीजिए, कम से कम उनकी इच्छा पूरी करिए, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा। ਤਾਂ ਤਰਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਖੈਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਤੇ 137 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ। सच्चाई की विजय होती है। ये तो जो रावण दहन होता है ना, उस तरह की कार्रवाई थी इनफैक्ट, कि जिस प्रकार से रावण का घमंड चूर हुआ था, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी का यह घमंड चूर हुआ है। ये खुशी की बात है। पूरी लोकसभा हो, राज्यसभा हो, हम सब के लिए एक ऊर्जा मिली है। ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਜਸ਼ਨ ਵੀ ਮਨਾਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ 10 ਜਨਪਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਢੋਲ ਵਜਾਏ ਅਤੇ ਡਾਂਸ ਕੀਤਾ। बहुत खुशी की बात है, लोकतंत्र की जीत है। न्यायपालिका का धन्यवाद। न्यायपालिका ने देश की लाज बचा दी, न्यायपालिका ने लोकतंत्र को बचा दिया। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਜਾਣ ਦੇ 133 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਖੈਰ 137 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬਹਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਵਾਲੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਓ ਮੋਟੋ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਨੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੋੜਭੰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ, ਦੁਕਾਨ, ਸ਼ੋਰੂਮ, ਝੁੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਤੱਕ ਡਿਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 31 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਨੂਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪੁਨਹਾਨਾ, ਨਗੀਨਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਝਿਰਕਾ ਅਤੇ ਪਿੰਗਨਵਾ ਵਰਗੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਏ ਗਏ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਉਸ 3 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਸਹਾਰਾ ਹੋਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੱਲਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖਬਰ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਾਈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਮਲਾਵਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਸਟਲ ਕੱਢ ਕੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਘਰ ਅੰਦਰ ਵੜਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਮਲਾਵਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਸਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਰਵੀ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਵੀ ਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨੇੜਤਾ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਰਟ ਮੈਰਿਜ ਕਰ ਲਈ। ਹਮਲਾਵਰ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਾਲਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਹਮਲਾਵਰ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਖਫਾ ਭਰਾ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਡੇਰੀਆ ਕੋਲੇ ਲਾਡੋਵਾਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸੂਰਜ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਕੇ ਹਮਲਾਵਰ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹਮਲਾਵਰ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਖੈਰ ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ
ਝੂਠੀ ਚੌਧਰ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਭਰਾ ਭੈਣ ਦਾ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਚੌਗਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਖਫਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰੀਬ 50 ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ਸਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੰਨਤੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਿ ਕਈ 66 ਕੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਨੇ ਹੋ ਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਤ ਕੱਲਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਉਸ ਦਾ ਜਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਥਾਣਾ ਚਗਾਵਾਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੋਕੋ ਕੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਰਾਤੀ ਵਕਤ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਮਜ਼ੀਦ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਮੌਕਾ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤੱਥ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੀਸੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਸੀ, ਪਰ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਮਲਾ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਭਾ ਤੋਂ ਟੋਲ ਪਰਚੀ ਕਟਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਟਰੱਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰ ਲਗਾ ਕੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਟੋਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਗੱਡੀ ਭਜਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ। ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰ ਟੋਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀ ਚੜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਡਰਾਈਵਰ ਕਾਰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਟੋਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਚਾਇਆ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖਬਰ ਹੈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਪੁੜ ਤੋਂ। ਹਾਪੁੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੋਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਡੀ ਚੜਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਟੋਲ ਪਰਚੀ ਕਟਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਟਰੱਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰ ਲਗਾ ਕੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਟੋਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਗੱਡੀ ਭਜਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ। ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰ ਟੋਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀ ਚੜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਡਰਾਈਵਰ ਕਾਰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਟੋਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਚਾਇਆ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰ ਲਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਤੋਂ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪੀਜ਼ਾ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ। ਪੀਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਕਾਕਰੋਚ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੈਲਾਨੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਘੁੰਮਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੀਜ਼ਾ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਕਰੋਚ ਨਿਕਲਿਆ। ਪੀੜਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀਜ਼ਾ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਟਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗੱਲ ਪੀਜ਼ਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੀਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੈ ਲਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੀਜ਼ੇ 'ਚੋਂ ਕਾਕਰੋਚ ਨਿਕਲਿਆ। ਜੇ ਕਾਕਰੋਚ ਮੈਂ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਫਾਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਫਾਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ। ਮਹਿਲਾ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸਨੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੋਂ 버ਗਰ ਖਾਇਆ, जिस तो कुछ समय बाद ही उसकी तबीयत बिगड़ गई। मैंने यहाँ से बर्गर कंज्यूम किया था एंड फिर रात भर सेम नाइट दैट आई हैड इट, उसी रात को रात के 2:30 बजे के आसपास मुझे उल्टियाँ होना स्टार्ट हो गई। दिन में मैंने 30 बार उल्टी की है। 2 दिन से मुझसे खाना नहीं उतरा है। मैं अभी भी ORS का बॉटल लेके घूम रही हूँ। मुझे पता नहीं था कि यहाँ पर इतना बड़ा इशू है हेल्थ का, तो वरना मैं यहाँ से खरीदती ही नहीं। पीड़ित का इल्जाम है कि उसने इस पूरे मामले की शिकायत फूड विभाग ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। थोड़ा सोच के देखो कि तुसी शिमला घूमन गए हो तो इस विचाले जबरदस्त भुख लगी हुई है, सामने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, जो पिज़्ज़ा आया तो कॉकरोच निकले तो फिर की होएगा? लाजमी तौर पर गुस्सा भी आता है तो दूजे पासे अपनी सेहत को लेकर चिंता भी बढ़ती है। खैर जो खाण वाली चीज़ के विचों कॉकरोच वर्गी चीज़ निकले फिर फर्क तब पैंदा। अगली खबर का रुख करते हैं। खबर है मोगा तो। मोगा दे विच एक चोरी की वखरी तरीके की वारदात वापरी। कुछ महिलावां ने इस चोरी नूं अंजाम दिता, उस दियां CCTV तस्वीरां भी सामने आईयां। सोचो कोई इस गली दे विचों चोरी कर सकता है तो तुहाडा अंदाजा सही है, कार चोरी की जा सकती है। पर ये 3 औरतां कार चोरी नहीं करदियां, सगों इन्हां दा निशाना कुछ होर ही है।
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ। ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪੁੱਟਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰਫੂ ਚੱਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵੇਰੇ ਕੋਈ ਬੋਰੇ ਲੈ ਕੇ ਛੱਜ ਘਾਟਦੀਆਂ ਆਪਣਾ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਹੀ ਲੰਘਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਰਡ ਇੱਥੋਂ ਪੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕੈਮਰਿਆਂ 'ਚ, ਤੇ ਬੜਾ ਲੋਹੇ ਨਾਲ ਥੱਲੋਂ ਗਾਰਡ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਉਹ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰਕੇ ਆਪਦਾ ਖਿੱਚ ਧੂ ਕੇ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਨਿਊ ਟਾਊਨ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬੋਰਡ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਤੜਕੇ ਕਰੀਬ 6 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਲਵਾਂਗੇ ਦੁਆਬੇ ਤੋਂ। ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਦੁਆਬੇ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖਬਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਮੰਗੂਵਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 10 ਵਜੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੱਸ ਮੇਨ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲਟ ਗਈ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਡਿਪੂ ਦੀ ਬੱਸ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਡਰਾਈਵਰ ਬੱਸ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਗਵਾ ਬੈਠਿਆ ਤੇ ਬੱਸ ਸੜਕ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਪਲਟ ਗਈ। ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 20 ਤੋਂ 25 ਸਵਾਰੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 5 ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਈਆਂ? 4 ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਕੀ ਹਾਲ? ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਹੈ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ ਪੈਰ ਤੇ। ਗੱਡੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? ਗੱਡੀ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਗੈਰਾ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਸਣੇ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸੜਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫੈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਫੈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਈਕ ਸੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਸਿੰਗਰ ਕਾਰਡੀ ਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਸਿੰਗਰ ਕਾਰਡੀ ਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਰਿੰਕ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਗਰ ਦਾ ਪਾਰਾ ਹਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਈਕ ਹੀ ਦੇ ਮਾਰਿਆ। ਘਟਨਾ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਡੀ ਬੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਡੀ ਬੀ ਆਪਣੇ ਸੁਪਰਹਿੱਟ ਗਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਡੀਅנס ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਆਪਣੀ ਡਰਿੰਕ ਉਛਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਹਰਕਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਮਾਈਕ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ ਅਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਡਰਿੰਕ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਏ। ਲਾਈਵ ਕਨਸਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਫਿਲਹਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੈਰ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਸਟਾਰ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਡਰਿੰਕ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇ ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸਰੋ ਨੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਚੰਦਰਯਾਨ 3 ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਚੰਦਰਯਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 5 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ 22 ਦਿਨ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਦਰਯਾਨ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਆਰਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸਰੋ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀਆਂ ਕੇਟਰਸ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਚੰਦਰਯਾਨ ਹੁਣ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੱਕਰ ਅੰਡਾਕਾਰ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਚੰਦਰਯਾਨ ਚੰਦਰਮਾ ਤੋਂ 170 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਾਂਦ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਹ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਖੈਰ ਜਦੋਂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੂਬ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਦਰਯਾਨ 3 ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਤੈਅ ਸੀਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਤੈਅ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੰਦਰਯਾਨ 3 ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭੇਜ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।